सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर दी खबर एक बार फिर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के बारे जाण तो पहला हर रोज़ की तरह ही पंजाब के मौसम की हाल बयानी। पंजाब दे विच हड्ड चीरवीं ठंड पैनी शुरू हो गई है। पंजाब दे विच सवेर दे वेले तो लैके ते आथण तक भावें मट्ठी मट्ठी धुप्प निकल लग पई है जां निकल रही है पिछले कई दिनों तो, पर इस दे बावजूद ठारी है जिहड़ी वो दिन दे वेले भी पिंडे नूं छेड़दी है। रात दे वेले पंजाब दे विच धुंद बेहद पैण लग पई है, कोरा लगातार पै रहा ते सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। पूरे पंजाब दे विचों लुधियाना जिला पिछले 24 घंटे में सब तो ठंडा रहा ते शिमले तो भी ठंडा रहा। शिमले दे विच घट्टो घट्ट रात दे वेले टैंपरेचर है जिहड़ा वो 4.5 तो लैके 5 डिग्रियां तक हुंदा ते लुधियाने दे विच 2.5 तो लैके 3 डिग्री तक रात का घट्टो घट्ट तापमान पहुँच गया। मतलब यह है कि पंजाब दे कुछ हिस्से इस वेले हिमाचल प्रदेश के शिमला खेतर तो भी ठंडे हो गए हैं। तो बाकी मौसम विभाग ने गल कही है कि यह हड्ड चीरवीं ठंड लगातार जारी रहनी है। धुंद का फुहारा हाले होर भी वधना ते पंजाब दे विच सड़क हादसे लगातार वापरी जाते हैं। तो बेनती सिर्फ इक्को आ कि बचो, अपनी ते अपनिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ख्याल रखो। हर रोज़ ये गल कहने का मकसद इक्को ही है कि भाई असी किते अणगहली ना वरत लईए, असी अपने फर्जां की पूर्ति करिए। जिंदगी बहुत कीमती है। 15 मिनट किते लेट पहुँच जाएंगे, कदे भी ना पहुँचण नालों अद्धा घंटा किते लेट पहुँच जाएंगे घर दे विच सत्थर विछाउण दे नालों। सो बेनती है कि भाई अपनी ते अपनिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ख्याल आपां रखीए। सारे ही अपने आ, ना अपने कोई सੱਟ ਫੇਟ वजे ना साडे करके किसी दूजे दे वजे। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है उन्होंने सांझी करने दे वेले मैं भावुक भी हाँ, क्योंकि असीं खिडारियां दा सच्ची मुच्ची सन्मान करते हैं। बहुत सारे लोग होर भी करते हैं, दुनिया सारी खिडारियां दा सन्मान करती है। पर जदों किसी खिडारी नाल धक्का होवे ते खिडारी मजबूरी दे विच पद्म श्री वर्गे पुरस्कार वापस करे तो फिर समझ सकते हैं कि वो मन के उत्ते दिल के उत्ते की बीतती होगी। लंघे कल असी साक्षी मलक की खबर सांझी की सी। वो कुड़ी जिन्हें कि दुनिया भर के वक्-वक् देशों के जाके विरोधी खिडारियों चित करता, पिठ लवाती, पॉइंटां दे विच हराता, भारत की झंडी करती, गोल्ड मैडल जिते, कांसे के मैडल जिते, चांदी के मैडल जिते, पर वो अपने देश के विच हार गई। वो बाहूबली नेता के कोलों हार गई, वो सिस्टम के कोलों हार गई। वो पेश नहीं चली, वो हत्थ खड़े हो गए, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੱਖ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। मामला सबनों चेता ही है। कल भी गल असीं कीती सी कि जंतर मंतर ते इन्हां खिडारियां ने लंबा समा प्रदर्शन भी किया, इन्हां नूं भरोसा भी दिता गया, पर इन्हां दे भरोसे नूं बूर नहीं लगा। आपां इह भी जाणदे कि गंगा दे विच, गंगा नदी दे विच ये खिडारी अपने मैडल वहाउण दे लई गए सी। उदों भी इन्हां नूं रोक दिता गया सी कि नहीं, तुहानूं इंसाफ मिलूगा, इंसाफ दवा के छड्डांगे। ते इन्हां खिडारियां ने अपने मैडल पानी दे विच नहीं सी वहाए, गंगा नदी विच नहीं सी वहाए, पर हुण इन्हां खिडारियां नूं मैडल वापस करने पै रहे आ। क्योंकि ब्रिज भूषण जिहदे उत्ते दोष लगे सी कि भाई इन्हें कुड़ियां दे नाल शोषण किया, कुड़ियां नाल ज़्यादती करदा रहा, उस बंदे नूं बचाउण दे लई सारा तरीका वरत्या गया, हर हरबा वरत्या गया। वो बंदा सीटां जितवा सकदा, वो अपने तरीके दे नाल राजनीति दे विच जित हासिल कर सकदा, पर इन्हां खिडारियां नूं हरा गया। वो इन्ना तकड़ा खिडारी निकलिया कि साक्षी मलक ते बजरंग पूनिया वर्गे खिडारी उहदे मूहरे गोडे टेक गए। उन्होंने सिस्टम के मूहरे गोडे टेकते आ। उन्होंने कहा जी कि साडे वस की गल नहीं, असीं कित्थे कित्थे लड़ांगे, असीं किहदे नाल लड़ांगे। तो लंघे कल बजरंग पूनिया ने पद्मश्री पुरस्कार अपना वापस करता तो भारत के प्रधानमंत्री साहब के नाम के उत्ते लम्मी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी का की अर्थ होना कि नहीं होना सानू नहीं पता, पर इस चिट्ठी के बड़ियां महत्वपूर्ण गल्लां लिखियां। मैं एक गल जरूर दसनी चाहुंदा कि पद्म पुरस्कार भारत के विच दूजे नंबर का सब तो वड्डा पुरस्कार आ। भारत के विच सब तो वड्डा पुरस्कार भारत रत्न, उस तो बाद पद्म पुरस्कार आ। पद्म पुरस्कार 3 तरह के, पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, उस तो बाद भारत रत्न की वारी आउंदी है। तो पद्मश्री पुरस्कार बजरंग पूनिया नूं मिलिया सी, इस करके उन्हें कुश्ती दे विच कमाल की है। तो हुण उन्हें चिट्ठी समेत ये पुरस्कार रख दिता, सड़क के उत्ते रख दिता, उन्हें एक थड़े के उत्ते रख दिता। तो ये गल कही है कि मैनूं माफ़ करो, असीं इन्हां मैडलों के बोझ थले नहीं जिउ सकते। जदों इज्जत ही है नहीं, जो सन्मान ही है नहीं, जो साजिशां ही रचनियां, जो साडी किते पेश ही नहीं चलनी, तो भाई आ अपने पुरस्कार वापस ले लो।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਆਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਰੈਸਲਰ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਜਰੰਗ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਰੰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 7 ਰਹਿ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 12 ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 2 ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, BJP ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ MP ਨੇ, BJP ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਧੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਮਹਿਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕੋਈ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਪਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ VVIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇਈਏ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, 20 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਆ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੰਗਣ ਮੰਗਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਈਡੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰੂਗੀ? ਇਹ ਵਕਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਈਡੀ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਹਰ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਕਾਰੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਵਿਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਈਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੇਨੇ ਪਾਈਏ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਨਾ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਸੋ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠਪਾਵ ਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਹਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਧੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਕੇ ਜੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਕੇ ਪੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਧੜਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜਵਾ ਧੜਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਧੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੀ ਕਰੂ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲੇ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਲਕਾਰਜਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਉਛਲ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਧਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕਾਰਜਨ ਖੜਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਲੜ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।